आज आम पढ़ा डायगोनाल स्केल विषय। डायगोनाल स्केल कौन, यार किपरि व्यवहार करा जाए, कौटी व्यवहार करा जाए ता आज आम जानिबा। तेणु डायगोनाल स्केल कौन ना, डायगोनाल स्केल हूँ आमर 6 इंच विशिष्ट, प्रस्थ हूँ 2 इंच विशिष्ट। 2 इंच दैर्घ्य हूँ 6 इंच, तार गठन होता है 6 इंच 2 इंच सब डायगोनाल स्केल जोटा थाए सेटा तार दैर्घ्य प्रस्थ हूँ 6 इंच 2 इंच। आटा कौ स्केल व्यवहार होता है, एथरे केवल 16 इंच 1 माइल स्केल ही व्यवहार होता है। जो आमर जो गुड़ाक नक्सारे सब थाए आमर 16 इंच 1 माइल जो गुड़ाक थाए ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ୍ ସେଇଠି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ 32 ଇଞ୍ଚ ବା 64 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ସେଇଟା ତା ମାପ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଟା 16 ଇଞ୍ଚ ସ୍କେଲ୍, 16 ଇଞ୍ଚ 1 ମାଇଲ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟା ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 6 ଇଞ୍ଚ, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 2 ଇଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ, ତାପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା ଗୁନିଆ କ'ଣ ନା। ଗୁନିଆ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଏଟା ହେଉଛି ଗୁନିଆ। ଏଟା ଗୁନିଆ କେତେ ଇଞ୍ଚ ହେଇଛି ନା 16 ଇଞ୍ଚର ଗୁନିଆ, 16 ଇଞ୍ଚ 1 ମାଇଲ ହିସାବର ଗୁନିଆ। ତେଣୁ ଆମର 16 ଇଞ୍ଚ 1 ମାଇଲ ହେଲେ ଆମର 16 ଇଞ୍ଚ ଯଦି 1 ମାଇଲ ହୁଏ 2 ଇଞ୍ଚ ଗୁନିଆଟା କେତେ ଚେନ୍ ହେଇଯିବ, 2 ଇଞ୍ଚ ଗୁନିଆଟା ହେଉଛି ଆମର 10 ଚେନ୍। ଯଦି 16 ଇଞ୍ଚ ସ୍କେଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ 2 ଇଞ୍ଚ ଆମର ହେଉଛି 10 ଚେନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଟା ଅଛି ଆମର ଟୋଟାଲ 6 ଇଞ୍ଚ। 6 ଇଞ୍ଚ ମାନେ ଏଟା କେତେ ଚେନ୍ ହେଇଯିବ 10 ଚେନ୍, 20 ଚେନ୍, 30 ଚେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ 16 ଇଞ୍ଚ 1 ମାଇଲ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆମେ 30 ଚେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମାପି ପାରିବା, 30 ଚେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପି ପାରିବା। ତେଣୁ ତାପରେ ଜାଣିବା ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତାର କାମ କେମିତି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। डायगोनाल स्केल आमर डायगोनाल स्केल कौन, डायगोनाल स्केल को आम 2 इंच यहाँ एवठू एतिक 2 इंच गुनिया, एवठू एतिक 2 इंच गुनिया। 2 इंचटा कौठू ना एवठू ए बिंदु नुहे ए बिंदु पर्यंत यहाँ हूँ 2 इंच। आ 6 इंचटा है एवठू एतिक, जदि या पर आउ किछि थाए ताले सेगुड़ा नुहे, एवठू एतिक हूँ आम 6 इंच। आ 2 इंचटा है एवठू एतिक, एटा मापटा हूँ 2 इंच। तेणु मापटा ठीक आसो ना भूल आसो माप। तेणु आम 2 इंच गुनिया ये व्यवहार कराई। 2 इंच आम गुनियाटा 2 इंच, 2 इंचटा आम के चेन 10 चेन, 10 चेन 2 इंचटा हूँ आम 10 चेन। तेणु आम कौन कले ना 2 इंच गुनिया ये पकईदे, यहाँ हूँ आम 2 इंच, 2 इंच गुनिया को आम कौन कले ना 2 इंच गुनिया के खंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड कराई। तेणु 2 इंच गुनिया को जो 10 खंड कराई आम ये कौन करवा ना 10 खंड ताको करदेवा, 10 खंड 10टा 11 टाणिकी 10 खंड करदेवा। एपटे सेमती 10 खंड करी ताको भी 10 खंड करदेवा। बुझीगला 10 खंड रो और 10 खंड कलम देदेले एठी, देदेला परे तापर आम कौन करवा ना आमर सीधा सीधा आम 11 टाणीबानी, एपटे 10टा बिंदु एपटे 10टा बिंदु देदेले देदेकी एटा एवटू एतिक हूँ सीधा, एटा जे सीधा टणाई एटा जदि आम सीधा टाणिया तो ये भाया हम, किंतु डायगोनाल स्केल रे सीधा नुहे, डायगोनाल स्केल रे डायगोनाल हिसाब रे टणा जाए, एटा डायगोनालिक। तेणु या ना से डायगोनाल स्केल, डायगोनाल हिसाब रे आम टिके तेरछा करिकी जोड़देले, बिंदु को बिंदु जोड़देले, जोड़देला पर कौन हम ना जोड़देला परे आमर एई जो एई खंड बाहरला, एई खंड ए 110 खंड अच्छी, ए टोटाल 110 खंड अच्छी, किंतु एटा 10 खंड 10 खंड अच्छी, किंतु या भितर 110 खंड अच्छी। केमिति अच्छी ता भी आम जानिबा। एई खंडेर माप होउची गोटे चेन बाई गोटे चेन, गोटे चेन इंटू गोटे चेन, एटा भी गोटे चेन 100 कड़ी, एटा होउची 100 कड़ी। यार सबू खंडर माप होउची 100 कड़ी इंटू 100 कड़ी सबू खंडर माप। तेणु आमर एठी एटा 10 खंड एटा 10 खंड माने आमर एठी 100 खंड हवा कथा, 10 100 खंड हवा कथा, किंतु आमर एथरे भी ता भितर 110 खंड अच्छी। कहीं अच्छी कहीं ना आमर एईटा जो तेरछा दिखाई केवल एपटे तेरछा एपटे तेरछा एई जो एगुड़ाक बढ़ी होची, तेणु से 110 खंड होची, नले आ भितर 100 खंड बोली धरा जाए। तापर एटा को जदि आमे एई तेरछाटा को मिसे दबा ताले एटा गुटे गुटे खंड हो जिवो। तेरछा केमती ना एई तेरछा एटा एई भलिया कराई, एटा एई भलिया कराई, गोटे अच्छी एई तेरछा आ गोटे अच्छी आ गोटे एई तेरछा।
ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଏପଟେ ଅଛି ଏଇ ତେରଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତେରଛା ଏତେନେ ଦୁଇଟା ତେରଛା ମିଶାଇଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେବ ନା ଦୁଇଟା ତେରଛା ମିଶାଇଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ତେରଛାକୁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ନେଲେ 100 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ତାପରେ ଜାଣିବା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା 1 ଚେନ୍ ବାଇ 1 ଚେନ୍ 1 ଚେନ୍ ବାଇ 1 ଚେନ୍। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ତେରଛା ଖଣ୍ଡ ଅଛି ୟା ମାପ କେମିତି ହୁଏ ତା ବି ଜାଣିବା। କାହିଁକିନା ଏଟା ସମାନ ସମାନ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ତେଣୁ ଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବାଇ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର ମାପ କ'ଣ ତା ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ୟାର ମାପ କ'ଣ ନା ଆମେ 10 ଖଣ୍ଡ ଏଟା 10 ଖଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଏଟା 10 ଖଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଆମର କେତେ ଚେନ୍ ଏଉଠୁ ଏତିକି ହେଲା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବା 100 କଡ଼ି ଏଉଠୁ ଏତିକି 100 କଡ଼ି ଡିଭାଇଡେଡ଼ 10 ଏଟା 10 ଖଣ୍ଡ କରାହେଇଛି 10 ହେଲେ 100 କୋଡ଼ିରୁ 10 କରିବନେ 10 ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଆସିବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି 10 ତାପରେ ଆସିଯିବ 20 ତାପରେ 30 ତାପରେ 40 ତାପରେ 50 ତାପରେ 60 ତାପରେ 70 ତାପରେ 80 ତାପରେ 90 ତାପରେ 100। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ଏତିକି 100 ଚେନ୍କୁ 10 ଭାଗ କଲା ପରେ ଏଠି ଏଇ ଛୋଟିଆଟା ଏଇଠି ଆସିଲା 10 ଏଟା ହେଉଛି 0 ଏଟା 0 ଏଟା 10 ଏଟା 20 ଏଟା 30 ଏଟା 40 ଏଟା 50 ଏଟା 60 ଏଟା 70 ଏଟା 80 ଏଟା 90 ଏଟା ହେଉଛି 100। ଏଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଏଟା କେତେ ନା ଏଟା 100 ଏଟା 90 ଏଟା 80 ଏଟା 70 ଏଟା 60 ଏଟା 50 40 30 20 10 ବୁଝିଗଲା। ଏଟା 10 କୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କୋଡ଼ିରୁ 10 କୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଏଟା ବି ସେଟା 100 କୋଡ଼ିରୁ 10 କୋଡ଼ି। ତେଣୁ ୟାର ମାପ କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ଗୋଟେ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ୟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ନା ଆମର ଡିଭାଇଡର ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଡିଭାଇଡର ଆମେ ପକାଇବା ପୁଣି ଡିଭାଇଡର ପକାଇକି ଦେଖିବା ଯେ ମାପ କେମିତି କରାଯାଏ ନକ୍ସାରୁ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲରେ ମାପ କେମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ପକାଇଲେ କ'ଣ ନା ନକ୍ସା ପକାଇବା ଆମେ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ପକାଇଲେ ଏଇ ନକ୍ସାଟା ପକାଇଲେ ଏଇ ନକ୍ସାର ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ନେଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ନେଲେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ନେଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଏତିକି ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାର କେମିତି ମାପ କରାଯାଏ। ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ୍ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ଏଇପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସିଧାର ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ୍ ସିଧା ଯିବ ସିଧା ଗଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ତେରଛା ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ଏଟା ଆମର ଏଠି ସିଧା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ବନ୍ଦିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ତିନି ଚେନ୍ ବା 300 କଡ଼ି ଏଟା ଆମର 300 କଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ପକାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ନେବା ଏଇଟା ନେଲେ ଏଇଟା ନେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଆମେ ଆସିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ଏଠି ଆମର ପାଉନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଘରେ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଏଠି କେତେ ଚେନ୍ ହେବ ଏଟା କେତେ ଚେନ୍ ହେବ ଏଇ ଘରେ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଏଇ ଘରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା ଏଇ ଘରେ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଏଉଠୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର କେତେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବା 100 କଡ଼ି ଏଟା 100 କଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଏଟା କେତେ ଏଟା ହେଉଛି 90 କଡ଼ି ଏଟା 100 କଡ଼ି ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଟା ହେଉଛି 100 ଏଟା 90 ଏଟା 80 ଗଣି ଆସିବା କେତେ 10 କମି ଗଣି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 90 କଡ଼ି ଏଟା ହେଉଛି 100 କଡ଼ି ଏଟା 90 କଡ଼ି ତେଣୁ ଏଟା 190 କଡ଼ି এইভଳିଆ ମାପ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା ଯଦି ଆମ ମାପଟା ଏଇଠିକୁ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏଟା ଆମର ଆସୁନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ମରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିକି ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଆସିକି ଜଏଣ୍ଟ ହେଲାନି ଏଠି ବି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ମାନେ ଏଟା କେତେ ହେବ ନା ଏଟା ହେବ ଏଟା ହେଉଛି 10 ଏଟା ହେଉଛି 100 କଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଏଟା 100 କଡ଼ି 200 କଡ଼ି ଏଟା କେତେ ନା ଏଟା ହେଉଛି 100 90 80 70 60 50 ତେଣୁ 100 250 ତେଣୁ 250 କଡ଼ି ଟୋଟାଲ ହେଲା ଆମର ଏଟା ହେଉଛି 250 କଡ଼ି। ତେଣୁ ଆମର ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେମିତି ମପାଯାଏ ନା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଗୁନିଆ ନା ଡିଭାଇଡରରେ ଆମେ ତାର ବାହୁକୁ ନେଇଯିବା ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ପକାଇବା ପରେ କେଉଁଠି ଏଇ
ଆମର ଦୁଇଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡର ଦୁଇଟି ମୁନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁ କୋଣକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛୁଉଁଛି ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ନେଇ ଆସି ଏଇଭଳିଆ ନେଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଏଠି କେଣେ ଛୁଉଁ ନାହିଁ ଏପଟର ମଝିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆମର ସିଧା ଚାଲିଥିବ ଏପଟେ ହେଉ ନହେଲେ ଏପଟେ ହେଉ ଏପଟେ ବି ଯଦି ନେବ ଏପଟେ ବି ଏଇଭଳିଆ ନେବ ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଧରିଲ ଏଠି ଧରିଲା ପରେ ଏଠି ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛି ମଝିରେ ପଡ଼ିବନି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଯେଇଠି ଛେଦ କରୁଛି କୋଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେ କୋଣକୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ଏ କୋଣରୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ନେଲେ ଏଇଭଳିଆ ନେଇକି ଯିବା ଯେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ଏଠି ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଏଠି ଟିକିଏ ରହିଯାଉଛି ନା ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଛୁଇଁଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି କେତେ କଡ଼ି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କେତେ କଡ଼ି ନା ଏଟା ହେଉଛି 90 80 70 60 50 ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି 250 କଡ଼ି ଏପଟେ ବି ନେଲେ ସେ 250 ଆସିବ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଏପଟେ ବି ନେବା ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ମାପ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଇଠି 250 ଆସିବ ଏଇଟା 50 ଏଠି 90 80 70 60 50 ତେଣୁ ଏଠି 250 ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 100 ଏଗୁଡ଼ା ଏଟା ହେଉଛି 100 କଡ଼ି ଏଟା ବି 100 କଡ଼ି ଏଟା ବି 100 କଡ଼ି ଏଟା ବି 100 କଡ଼ି ଏଇଟା ଦେଖିନେବା ଆମେ କେତେ କଡ଼ି ଉପରୁ ଗଣି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କେତେ କଡ଼ି ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣିକି ଆସିକି ମାପିଦେବା ଦେଖିନେବା କେତେ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲରେ ଯେତେବେଳେ ମାପ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠି ବି ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ମାପ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁବେଳେ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକୁରେଟ୍ ମାପଟା ଆସେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଗୁନିଆରେ ପକାଉଛେ ଗୁନିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ପକାଇ ଦେଉଛେ ଟିକିଏ ଏଇଭଳିଆ ପକାଇଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଗୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ମାପ ଆସେନି ତଥାପି ଆମର ଗୁନିଆ ମାପଟା ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ କେବେ ବି ଭୁଲ ମାପ ଆସିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କେବେ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲରେ କେବେ ବି ଭୁଲ ମାପ ଆସିବନି এইটা ସବୁବେଳେ ଏଇରକ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ନହେଲେ ଏପଟେ ବି ଏର ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇକି ଦେଖିବ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଠି ହେଉଛି ଦେଖିନେବ ଯେ ଏଇଟା ଏତିକି କଡ଼ି ଏତିକି ଚେନ୍ ଏତିକି କଡ଼ି ଅଛି ସବୁବେଳେ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଉ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲଟା ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ 16 ଇଞ୍ଚ 1 ମାଇଲ ହିସାବରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଉ ଏଟା 16 ଇଞ୍ଚର ସ୍କେଲ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ 16 ଇଞ୍ଚ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଉ ଗୁନିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 16 ଇଞ୍ଚ ସ୍କେଲର 2 ଇଞ୍ଚ ଗୁନିଆଟା କେତେ ଚେନ୍ 10 ଚେନ୍ ମାନେ ଏଟା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମାନେ 2 ଇଞ୍ଚରେ ଯଦି 10 ଚେନ୍ ହୁଏ 6 ଇଞ୍ଚରେ କେତେ ଚେନ୍ ହେବ 30 ଚେନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲରେ 30 ଚେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମାପିପାରିବା 30 ଚେନ୍ରୁ ଅଧିକା ମାପିପାରିବା ନାହିଁ 30 ଚେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମାପିପାରିବା ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଏଇ ଯେ ଅଛି 2 ଇଞ୍ଚଟା କେତେ ଚେନ୍ 10 ଚେନ୍ ବା ଏଟା 1000 କଡ଼ି 10 ଚେନ୍ 10 ଇଣ୍ଟୁ 100 ବୁଝିଗଲା 10 ଇଣ୍ଟୁ 100 କ'ଣ ନା 100 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଯେ 100 କଡ଼ି 10 ଚେନ୍ ଯେ 1000 କଡ଼ି ତେଣୁ ଏଟା ଏପଟେ 1000 କଡ଼ି ଏପଟେ ଏଟା 1000 କଡ଼ି ଯଦି କଡ଼ି ହିସାବରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମାପି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଏଟା ଛୁଇଁଲା ଏଟା ଯେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ସେଇଠି ଜାଣିନେବ ଯେ ଏଟା ହେଉଛି 200 ଏଟା 100 ଏଟା 100 200 ଏଟା ହେଉଛି 50 ତେଣୁ 250 କଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ମାପ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ହିସାବରେ ମାପ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଆମର ସବୁବେଳେ ଡାଇଗୋନାଲ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଏଟା ହେଉଛି 100 ଏଟା ହେଉଛି 90 10 କମି ଆସିବ କାହିଁକିନା 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି 10 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ 10 ଖଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ଏଟା 100 ଏଟା 90 ଏଟା 80 ଏଟା 70 60 50 40 30 20 10 এই ଯେଉଁ ଆମର ଟିକେ ଅଛି ଏଟା 10 ଏଟା ହେଉଛି 0 ତେଣୁ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲକୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସବୁବେଳେ ତା ଡାଇଗୋନାଲ ସ୍କେଲ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନହେଲେ ମାପ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ